ಏನಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು. ಎರಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು ಹೇಗೆ? ಎರಡು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕವನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಗ್ನೋರ್ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ. No, I'm saying Saksham is relevant when you say I am Sakshi. Then Sakshi to Brahman doesn't apply for second point. Listen carefully. When I say I observe as ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವೇವ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಎರಡಿದೆ. ವೇವ್ ಮತ್ತು ಆ ವೇವ್ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನೇ ವೇವು ನಾನೇ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿದೆ? ನಾನೇ ಗುಡ್ಡ, ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ, ನಾನೇ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾನೇ ಪ್ರಪಂಚ, ಈಶ್ವರ. ಈಶ್ವರ ಏನು? ನಾನು ಸೂರ್ಯ, ನಾನು ಚಂದ್ರ. Listen carefully. This is called. Second one is. I'm saying this is called Nirguna Brahma. First one. Okay. So first one is called Nirguna Brahma. Second is called Saguna Brahma. Saguna Brahma. See, from Ishwara's point of view, listen carefully. No. See, don't get stuck with the words. Okay, all this concept of Saguna Brahma, Nirguna Brahma is still in the conceptual level. Reality, there's no duality, nothing is there. Merging the Sakshi and Saksham in the second point. Correct. Merge Sakshi and Saksham. So then, if you merge Sakshi and Saksham, then I am. Who is there here? So that's why Manu ಋಷಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು. ಆಗ ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಗುಡ್ಡ, ನಾನೇ ಪರ್ವತ, ನಾನೇ ಸೂರ್ಯ, ನಾನೇ ಚಂದ್ರ ಅಂತ. ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ. So, but finally both have to happen, no? Both have to happen. Yeah, saying either is okay. Yeah. I'm saying either can help you to get out of Sakshi. This is called Sarvam Khalu Brahma. Sarvam Khalvidam Brahma. Idu Aham Brahmasmi. See, ultimately there's nothing to ignore also. That's the whole point. Even concept of ignoring and accepting is also both not real. This I'm just telling you. This is a practice. Yeah. Yeah. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಸುಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾವು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾವು ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ. ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. In both cases, Sakshi Saksham duality disappears. If we take the definition she has non-identified with the yeah. Opposite into one. First is you observe. First one or second one? Asking. In both the cases, the definition of Sakshi is there is presence, there is absence. Sakshi is the one observer. Which Prabhuji, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. Correct. Both point to I only. Both don't point to I only is appearing as both.
Yeah, that's I what only I'm appear. pointing Okay. No, not pointing to. This again pointing to means you are bringing another dimension. There's only one reality, appa. Water only is appears as wave, ocean, bubble, and foam. ಆಯ್ತಾ? Earlier it was thinking ನೀರೇ ಸಮುದ್ರವಾಗಿ ಅಲೆಯಾಗಿ ಗುಳ್ಳೆಯಾಗಿ ನೊರೆಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು, ನಾನೇ ಸಪರೇಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ನೀರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಗ್ನೋರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು. ಇಲ್ಲ ನೀರು ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೆ, ಸಮುದ್ರವೂ ನೀನೆ, ಅಲೆಯೂ ನೀನೆ, ಗುಳ್ಳೆಯೂ ನೀನೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದ್ವೈತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Actually, logical consequences nali, I am the individual, this limited to this body, then I am all bodies. Correct. Item number 2, Prabhuji. Adu ಮೊದಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ then I am beyond all bodies is item number 1. Alva, Prabhuji. From the point of view of a seeker. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಡೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಸನ್, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಮೂನ್, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. I have gone beyond my individual body to all the bodies. The body is dissolved, gone. Okay, the individuality is the problem. That's gone. Yes. ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ, ಕನಸು. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಹೌದು. Sakshi has a role to play when you are identifying with the body and mind. You are identifying with limited Sakshi has a role to play. Because you are ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಜೀವ, ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಆವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೋತ್. ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನ್ವಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಥಿಂಗ್, I am nothing. In the ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ I am everything. ಗುರುಜಿ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ವಾ? ಅದಿದೆ, ಬಟ್ that is Brahma is only there, but small I is not there. No, that is not there. Small I is not there in the first case. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯವಾದ ಆಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎರಡನೇದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ ಇವಾಗ? ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ಮಿಥ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎರಡು ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಕಾಣ್ತೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೋ ಎರಡು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾನೆ. ಹೌದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಅದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ಅಕಾರ, ಎದೆ ಭಾಗದಿಂದ ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಣೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಗುರುಜಿ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಓಂಕಾರ, ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನ. ಓಂಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ ಗುರುಜಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಓಂಕಾರ ಧ್ಯಾನ, ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ. ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ನೀವು ಜೀವ, ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ತೀರಾ. ಜೀವನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಳಗೆ 3 ಕೆಳಗಿನ ಚಕ್ರಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಈಶ್ವರನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಸಹಸ್ರಾರ. ನಿಮ್ಮ ಓಂಕಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಈಗ ಓಂಕಾರ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು? ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಪ್. ಯೋಚನೆ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಜೀವಭಾವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಪುನಃ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಜೀವಭಾವಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗೆ ಪುನಃ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು ಈ ಧ್ಯಾನ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಅಂದಾಗ ತಲೆಯೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಅಥವಾ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಬಾರದಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬೇಕು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಓಂ 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 ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಆತ್ಮದರ್ಶನಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನಂ ಸತ್ಯದರ್ಶನಂ
ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ, ಬಹಿರ್ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಜ್ಯೋತಿ, ಪರಾತ್ಪರ, ಜ್ಯೋತಿರೇವ ಜ್ಯೋತಿ, ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ, ಶಿವೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಬಿಡಿರಿ. ಈಗ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ರಾಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಪುನಃ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಪುನಃ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪುನಃ ರಾಮ 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 ಅಂತ ಗಡೆ ಗಡೆ ಬಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಧ್ಯಾನ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಜಿ. ಜೊತೆ ಸಹಸ್ರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಂದು ಚಕ್ 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 ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಅದು ಬಿಂದುವಿಂದ ಸಿಂಧು. ಆಯ್ತಾ? ದ್ವಾದಶಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಿಂಧು. ಹೌದು. ರೈಟ್? ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.